أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاہر صاحب رائیون سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی چینل طاہر جی راجو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کا ٹاپک ہے گھاٹے کے سوداگر، ایک سچی کہانی جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ ہنری کا تعلق امریکہ کے شہر سیاٹل سے تھا۔ وہ مائکروسافٹ میں ایگزیکٹو مینیجر تھا۔ اس نے 1980 جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے ہوتا ہوا مائکروسافٹ پہنچ گیا۔ مائکروسافٹ اس کے کیریئر میں ہیلی پیڈ ثابت ہوئی اور وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ وہ 1995 میں کمپنی میں بھاری معاوضہ لینے والے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا جب تک ہنری کسی سافٹ ویئر کو مسکرا کر نہ دیکھ لے مائکروسافٹ اس وقت تک اسے مارکیٹ نہیں کرتی۔ ہنری نے کمپنی میں یہ پوزیشن بڑی محنت اور جدوجہد سے حاصل کی تھی۔ وہ دفتر میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے دفتر آتا تھا اور رات 12 بجے گھر جاتا تھا۔ ہنری کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہنری دفتری مصروفیات کے باعث اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ وہ جب صبح اٹھتا تھا تو اس کا بیٹا اسکول جا چکا ہوتا تھا اور وہ جب دفتر سے لوٹتا تھا تو بیٹا سو رہا ہوتا تھا۔ چھٹی کے دن اس کا بیٹا کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا جبکہ ہنری سارا دن سوتا رہتا تھا۔ 1998 میں سیاٹل کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے ہنری کا انٹرویو نشر کیا۔ اس انٹرویو میں ٹیلی ویژن کے میزبان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ساتھ سیاٹل میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی شخصیت بیٹھی ہے۔ کیمرہ میزبان سے ہنری پر گیا اور ہنری نے فخر سے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا۔ اس انٹرویو میں ہنری نے انکشاف کیا وہ مائکروسافٹ سے $500 فی گھنٹہ لیتا ہے۔ یہ انٹرویو ہنری کا بیٹا اور بیوی بھی دیکھ رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا تو ہنری کا بیٹا اٹھا، اس نے اپنا منی باکس کھولا، اس میں سے تمام نوٹ اور سکے نکالے اور گننا شروع کر دیے۔ یہ $450 تھے۔ ہنری کے بیٹے نے یہ رقم جیب میں ڈال لی۔ اس رات جب ہنری گھر واپس آیا تو اس کا بیٹا جاگ رہا تھا۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کا بیگ اٹھایا۔ ہنری نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ بیٹے نے باپ کو صوفے پر بٹھایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، ڈیڈی کیا آپ مجھے $50 ادھار دے سکتے ہیں؟ باپ مسکرایا اور جیب سے $50 نکال کر بولا، کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساری دولت دے سکتا ہوں۔ بیٹے نے $50 کا نوٹ پکڑا، جیب سے ریزگاری اور نوٹ نکالے، 50 کا نوٹ ان کے اوپر رکھا اور یہ ساری رقم باپ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ہنری حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ بیٹے نے باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور مسکرا کر بولا، یہ $500 ہیں، میں ان $500 سے سیاٹل کے سب سے امیر ورکر سے 1 گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں۔ ہنری خاموشی سے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ بیٹا بولا، میں اپنے باپ سے صرف 1 گھنٹہ چاہتا ہوں، میں اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے چھونا چاہتا ہوں، میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور بولنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی کیا آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں گے؟ میں آپ کو اس کا پورا معاوضہ دے رہا ہوں۔ ہنری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہنری نے 1999 میں فیملی لائف کے نام ایک آرٹیکل لکھا۔ مجھے یہ مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس مضمون میں اس نے انکشاف کیا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز خاندان ہوتا ہے، دنیا میں سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا اطمینان ہماری بیوی اور بچے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ انہیں سب سے کم وقت دیتے ہیں۔ ہنری کا کہنا تھا، دنیا میں سب سے بڑی بے وفا چیز ہماری نوکری ہے، ہمارا پیشہ اور ہمارا کاروبار ہوتا ہے۔ ہم آج بیمار ہو جائیں، آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارا ادارہ شام سے پہلے ہماری کرسی کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ ہم آج اپنی دکان بند کر دیں، ہمارے گاہک کل کسی دوسرے سٹور سے خریداری کر لیں گے۔ آج ہمارا انتقال ہو جائے تو کل ہمارا شعبہ، ہمارے پیشہ
हमें फरामोश कर देगा, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज को जिंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयां इस बेवफा दुनिया में देते हैं, और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियां और हमारी सारी मसरतें वाबस्ता हैं, और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम इन्हें अपनी जिंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हुनरी की कहानी ने मुझे जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ हमारी जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नजर में हम महज एक कारकिन हैं, जो हमें मेज, कुर्सी, टेबल, लैंप, गाड़ी, कलम, कागज, टिश्यू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जाग कर हमारा इंतजार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नज़र में हमारा एक एक लफ्ज़ मुकद्दस और पाक होता है, वो जो हमारे असल साथी होते हैं। मैंने सोचा बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग जिंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर सरकारी अफसर के बारे में एक वाकया पढ़ा था। इस अफसर को व्हाइट हाउस से फोन आया कि फला दिन सदर आपसे मिलना चाहते हैं। अफसर ने फौरन माजरत कर ली। फोन करने वाले ने वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूँ। ये जवाब सुनकर फोन करने वाले ने तर्श लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फोकियत दे रहे हैं। रिटायर अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को सदर पर फोकियत दे रहा हूँ। फोन करने वाले ने वजाहत चाही तो रिटायर अफसर ने कहा, मुझे यकीन है मैं जो ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूंगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, जबकि मेरी पोती इस सैर को पूरी जिंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त अब इस पोती को क्यों ना दूं जो इस दिन इस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी जिंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो इस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके देर तक सोचता रहा। हम में से 99% लोग जिंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा इन लोगों को अपनी जिंदगी की कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं, जिनकी नजर में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं। मैंने सोचा हम अपने संगदिलबाज को हमेशा अपनी इस बीवी पर फौकियत देते हैं, जो हमारे लिए दरवाजा खोलने, हमें गर्म खाना खिलाने के लिए 2-2 बजे तक जागती रहती है। हम अपने बेवफा पेशे को अपने इन बच्चों पर फौकियत देते हैं, जो महीना महीना हमारे लम्स, हमारी शफकत और हमारी आवाज़ को तरसते हैं, जो हमें सिर्फ एल्बमों और तस्वीरों में देखते हैं, जो हमें याद करते करते बड़े हो जाते हैं और जो हमारा इंतज़ार करते करते जवां हो जाते हैं, लेकिन इन्हें हमारा कर्ब नसीब नहीं होता। हम इन्हें इनका जायज वक्त नहीं देते। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम सब घाटे के सौदागर हैं। शाम की खसूसी पेशकश और काबिल तवज्जो दास्तान जो आपकी जिंदगियों में नुमाया तब्दीली की हामिल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का खूब ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।